Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to see Tamil Nadu State Board Syllabus Class 11 Physics Unit 2 Kinematics. In this video we are going to see questions right from 38 onwards, 2 and 3 mark question and answers. This is the part 6 of this video series. So far we have uploaded 4 videos related to this lesson. Come on, let us continue with our studies. Derive the relation between linear velocity and angular velocity. Here we have drawn a circle and here comes the center, and on the circumference of the circle here lies a particle. After some time it covers this distance and come to this position. This is the angular displacement subtended by the movement of this particle, that is delta theta, and the distance covered by the particle on the circumference of the circle is delta s, which is nothing but the arc length. Now consider an object moving along a circle of radius r. In a time delta t, the object travels an arc distance delta s. Now this is the relation in between the arc length and the angular displacement. So delta s is equal to r into delta theta. Divide it by delta t on both the sides. So we get delta s by delta t, which is equal to r into delta theta by delta t. When delta t tends to 0, the delta t வந்து குறைந்து கொண்டே வந்து 0வை அப்ரோச் ஆகும் பொழுது, 0வை நெருங்கும் பொழுது நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? இந்த delta s by delta t ds by dt னு, இந்த delta theta by delta t d theta by dt னு எழுதிக்கலாம். Now v is equal to ds by dt, omega is equal to d theta by dt. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சு? ds by dt இருந்துச்சு. அது வந்து v க்கு சமம், அதாவது லீனியர் வெலாசிட்டி, அதனால v ன்னு எழுதிக்கிறோம். இந்த இடத்துல d theta by dt இருந்துச்சு, அது வந்து எதுக்கு சமம்னா ஒமேகா ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு சமம். So we get v is equal to r into omega. So this is the relation in between linear velocity and angular velocity. Next question, question number 39. Derive the relation between tangential acceleration and angular acceleration. Answer, we know that v is equal to r omega. இந்த relation நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். Differentiating the equation with respect to time, we get. இப்போ இந்த ரிலேஷனை டைமை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா dv by dt is equal to r into d omega by dt அப்படின்னு எழுதலாம். இப்போ இந்த dv by dt எதுக்கு சமம்? வெலாசிட்டி பை டைம் வந்து ஆக்சலரேஷனுக்கு சமம். இது வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி பை டைம் வந்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனுக்கு சமம். இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ரிலேஷன் கிடைச்சிரும். இப்போ a is equal to dv by dt, alpha is equal to d omega by dt. அப்போ dv by dt என்ற இடத்துல a ன்னு எழுதிக்கிறோம், d omega by dt என்ற இடத்துல ஆல்பான்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ a is equal to r into alpha. இது வந்து ஆக்சுவலா டான்ஜென்சியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றனால ஏக்கு கீழே சின்னதா சப்ஸ்கிரிப்டா டீன் போட்டுக்கிறோம். ஸோ at is equal to r into alpha. So this is the relation in between tangential acceleration and angular acceleration. Question number 40. Derive the expression for centripetal acceleration. Answer, the acceleration which is acting towards the center of the circle is called centripetal acceleration. அப்ப ஒரு வட்டத்தின் மையத்தை நோக்கி செயல்படுற அந்த ஆக்சலரேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்றோம். The magnitudes of the displacement, அதாவது delta r and velocity delta v, அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உடைய மேக்னிடியூட் டெல்டா ஆரும் velocity உடைய மேக்னிடியூட் டெல்டா வியும் satisfy the following relation. அந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ரிலேஷனை இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அது என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த டெல்டா ஆர் பை ஆரும் தீட்டாக்கு ஈக்குவல், இந்த டெல்டா வி பை வியும் எதுக்கு ஈக்குவல்? தீட்டாக்கு ஈக்குவல். அப்ப இந்ததும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். அதை எழுதிக்கிட்டோம்.
இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கோம். இந்த மைனஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, here the negative sign implies that delta V points radially inward towards the center of the circle. இப்போ இங்க வந்து இந்த டெல்டா V வந்து எப்பயுமே அந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளை நோக்கி தான் என்ன செய்யும் இருக்கும். அதனாலதான் இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க, மைனஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்ப டெல்டா V பை விக்கு முன்னால எதுக்கு மைனஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா, எப்பயுமே இந்த டெல்டா V பாயிண்ட்ஸ் ரேடியலி இன்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள், அதனால மைனஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததை ரைட் ஹேண்ட் சைடும் எழுதிக்கிட்டோம். ஸோ மைனஸ் டெல்டா V பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஆர் பை ஆர். இப்போ இங்கே இருக்கிற மைனஸை நம்ம அந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிட்டோம். அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு பதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ண மைனஸ். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது. therefore டெல்டா V இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இந்த கீழே இருந்த V டிவைடடாக இருந்தது இந்த பக்கம் என்ன ஆயிடுச்சு, மல்டிப்ளைட் ஆயிடுச்சு. அப்போ கீழே இருந்த V இங்கே வந்துட்டு, ஸோ மைனஸ் V இன்ட்டு டெல்டா ஆர் பை ஆர்னு எழுதிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டிவைட் இட் பை டெல்டா டி. இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனையும் எதால் டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க, டெல்டா டியால். ஸோ வி கெட் டெல்டா V பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் V பை இந்த உள்ளே இருக்கிற ஆரை எடுத்து வெளியில் எழுதிக்கிட்டோம். அந்த டெல்டா டியால் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம், டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தோன்னா இந்த டெல்டா V பை டெல்டா டி, அதாவது வெலாசிட்டி பை டைம், அது எதுக்கு சமம், ஆக்சலரேஷனுக்கு. அதே போல டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் எதுக்கு சமம், வெலாசிட்டிக்கு. அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன், இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும், இப்போ மைனஸ் V இன்டு V ஸ்கொயர் பை ஆர். இப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் V ஸ்கொயர் பை ஆர். இதுதான் அந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்குரிய ஈக்குவேஷன். இப்போ இதுல இருந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு தெரியும் V இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா. அப்போ இந்த விக்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், ஆர் ஒமேகான்னு போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப்ல A இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ், இந்த ஸ்கொயர்டை தனித்தனியாக போகிறோம், மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர். இப்போ இந்த ஆர் ஸ்கொயர்டையும் இந்த ஆரையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்கே ஒரு ஆர் கிடைக்கும். அப்போ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது, A இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர்டுன்னு கிடைக்கும். அதை நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிறோம், ஒமேகா ஸ்கொயர்டை முன்னாலேயும் ஆரை பின்னால் போட்டோம். இப்போ therefore A இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர். இது இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு மற்றொரு ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 41. ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் த ஆங்கிள் இட் மேக்ஸ் with the radius vector. அப்ப ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுக்குரிய எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிக்கணும். அதே நேரத்தில் இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இந்த ரேடியஸ் வெக்டாரோட எவ்வளவு கோணத்தை, எவ்வளவு ஆங்கிளை ஏற்படுத்துது, அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷனையும் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஆன்சர், இன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். இது வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் கிடையாது, நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். த பார்ட்டிகிள் வில் ஹேவ் both centripetal and tangential acceleration. இந்த மாதிரி நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனை பொறுத்தளவில் அந்த சர்க்கிளை சுற்றி வர்ற பார்ட்டிகளுக்கு ரெண்டு விதமான ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும், சென்ட்ரிபீட்டலும் இருக்கும், டான்ஜென்சியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும். The resultant acceleration is obtained by the vector sum of centripetal and tangential acceleration. அப்போ அந்த மொத்த ஆக்சலரேஷன் எவ்வாறு பெறப்படுதுன்னு பார்த்தா, அந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனையும் டான்ஜென்சியல் ஆக்சலரேஷனையும் சம் பண்ணணும், கூட்டணும். எப்படி கூட்டணும்னா வெக்டர் முறைப்படி கூட்டினா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, இது வந்து சர்க்கிளோடைய சென்டர், அதோடைய ரேடியஸ் ஆர் குறிச்சுக்கிட்டோம். எப்பயுமே சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் வந்து அந்த வட்டத்தினுடைய மையத்தை நோக்கி தான் இருக்கும். அதனால ஆரோ ஹெட் அப்படி போட்டு ஏசி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம், சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன். அதே நேரத்தில் இந்த டான்ஜென்சியல் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும்னா டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கும். இந்த வட்டத்தில் ஒரு புள்ளி எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு தொடுகோடு வரைகிறோம், அதுதான் டேஞ்சன்ஸ். அந்த பாதையில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் பேர் தான் எனது டான்ஜென்சியல் ஆக்சலரேஷன். இப்போ அதையும் வரைஞ்சாச்சு.
இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் கூடிய ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் பொதுவாக இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். அதுதான் ஏஆர்னு குறிச்சிருக்கிறோம். அதாவது ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இந்த லைனோட ஒரு தீட்டா அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளை சப்டெண்ட் பண்ணுது. அதையும் இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம். இப்போ இந்த டயக்ராமை தனியாக எடுத்து இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம். ஏசி ஏடி. இப்போ இதோடைய ரிசல்டன்ட் என்னது? ஏஆர். அதையும் வரைஞ்சாச்சு. இந்த இடத்துல தீட்டான்ற ஆங்கிள் இருந்துச்சு, அதையும் மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பக்கம் இந்த சைடை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். க்ளோஸ் பண்ணாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ட்ரையாங்கிள், முக்கோணம் கிடைக்கும். இப்போ இந்த சைடு எதுக்கு ஈக்குவல்னா இந்த சைடுக்கு பேரலாக இருக்கு. அப்போ இது ஏடினா இது என்னவா தான் இருக்கும்? ஏடி. அப்போ ஏடின்னு இங்கே குறிச்சிருக்கிறோம் பென்சிலால். அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நவ் வி ஹவ் காட் அ ட்ரையாங்கிள். இப்போ நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நமக்கு ட்ரையாங்குலர் அடிஷன் தெரியும். ட்ரையாங்குலர் அடிஷன் மெத்தட். இதுக்கு ரெண்டு வெக்டர்ஸை கூட்டுறது. இப்போ அதன்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் 2ab cos θ. இப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது அந்த ட்ரையாங்கிளினுடைய ரெண்டு சைட்ஸோடைய வெக்டர்ஸ். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய ரெண்டு சைட்ஸோடைய வெக்டர் என்ன? ஏசின்றது ஒரு வெக்டர், ஏடின்றது ஒரு வெக்டர். அப்போ இந்த ஏ இருக்க இடத்துல ஏடியை போட்டுக்கிறோம், பி இருக்க இடத்துல இந்த ஏசி போட்டுக்கிறோம், ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். பிளஸ் 2 ஏடி ஏசி காஸ் தீட்டா வருது. இப்போ இது ஒரு வெக்டர், இது ஒரு வெக்டர். ரெண்டு கடையில் இங்கே ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்? 90 டிகிரி. அப்போ அந்த 90 டிகிரி தான் இங்கே போட்டிருக்கோம். இப்போ காஸ் 90க்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும். என்னது? 0. அப்போ இந்த இடத்துல 0 போட்டால் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே 0 ஆயிரும். அப்போ மிச்சம் என்னதான் இருக்கும்? r is equal to square root of at square plus ac square தான் இருக்கும். Therefore, r is equal to at square tangential acceleration plus ac-ன்றது என்னது? centripetal acceleration நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். minus v square by r. இந்த இடத்துல மைனஸ் போட தேவையில்லை. ஏன்னா மைனஸ் அந்த ரேடியலி இன்வர்டுன்றதை குறிக்கிறதுக்கு தான் போட்டோம். ஆக்சுவலாக வேல்யூ v ஸ்கொயர் பை ஆர் தான். அதை போட்டு இந்த ஸ்கொயர்டை போட்டோம். அப்போ ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா இதுதான். அடுத்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. அந்த ஆங்கிள் எப்படி? இப்போ ஏற்கனவே இந்த ட்ரையாங்கிளில் தீட்டா இருந்துச்சு. tan தீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். tan தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ட்ரையாங்கிளில் ஆப்போசிட் சைட் தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏடி இருக்கும். கீழே அட்ஜசன்ட் சைடு ஏசியாக இருக்கும். அப்போ ஏடி பை ஏசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி அப்படியே எழுதிக்கிறோம். ஏசி சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு வேல்யூ என்னது? வி ஸ்கொயர் பை ஆர். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது? therefore tan theta is equal to at by v squared by r. இதுதான் அந்த ஆங்கிள். Now question number 42. Write down the kinematic equations for angular motion. இப்போ நம்ம for particle in a motionக்கு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருப்போம். இது ஆங்குலர் மோஷனுக்கு. இப்போ இங்கே ஒமேகாவை நம்ம ஃபைனல் வெலாசிட்டி, ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியாக எடுத்துக்கிறோம். ஒமேகா நாட்டை இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டியாக எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஆல்ஃபா என்னன்னா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன், இது டைம். அப்போ v இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் ஏடின்ற இடத்துல ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா நாட் பிளஸ் ஆல்ஃபா டி. அடுத்து இங்கே என்னது? அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ்ன்னு இருந்திருக்கும். இங்கே ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றனால தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு யூடிக்கு பதில் ஒமேகா நாட் டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் பதில் ஏ இருக்க இடத்துல என்னது? ஆல்ஃபா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் போட்டுக்கிறோம். அடுத்து வி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் 2as. அதான் ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன். இங்கே விக்கு பதில் ஒமேகா, யூக்கு பதில் ஒமேகா நாட் பிளஸ் 2aக்கு பதில் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆல்ஃபா போட்டுக்கிறோம். எஸ் இருந்த இடத்துல இப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா போட்டுக்கிறோம். அதே போல ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அங்கே எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ பிளஸ் வி பை 2 இன்டூ டின்னு வரும். இங்கே தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு யூக்கு பதில் ஒமேகா நாட் பிளஸ் விக்கு பதில் ஒமேகா பை 2 இன்டூ டி. இப்போ இதுதான் என்னது? கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ஆங்குலர் மோஷன். ஸோ வித் திஸ் லெட் அஸ் கன்க்ளூட் அவர் ஸ்டடீஸ் ஃபார் திஸ் லெசன் ஃபார் 2 and 3 மார்க் கொஸ்டின். இத்துடன் 2-3 மதிப்பெண்களுக்கான வீடியோஸ் முடிவடைகிறது. மேலும் 5 மதிப்பெண் வினா விடைகளுடன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம். Like, share and comment and subscribe our channel and click the bell button for more videos. Thank you.